शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशपद्मानां एकदन्तमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदापहस्तारं धातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं भूयो नमामि। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नामवरानने। मंगलं कौसलेन्द्राय मणिगुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलं लक्ष्मीक्षेत्रराजतनं सुरनखामिस्मिन् भासिभूतसंपदेवन्तलोकैक दीपाङ्कुर श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध ब्रह्मेन्द्र गंगाधरं तं त्रैलोक्यं कुटुम्बं सर्वं वन्दे प्रियं सिद्धलक्ष्मोक्षलक्ष्मी गजलक्ष्मी श्रीवरलक्ष्मी प्रसन्नं समदवारोग्य स्वास्वेतमत्र कमलास्मक्तं बालार्कोपं कृतं त्रयतमज्जहमज्जयन्दिसं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ओम केशवाय स्वाहा। ओम केशवाय स्वाहा। नारायणाय स्वाहा। महादेवाय स्वाहा। ओम पतदीक्षा कलियुग प्रथम पादिचल भारतवर्ष भारतखंड में लक्ष्मी दीपावली गंगा गोदावरी और मध्य संवत्सर फाल्गुन मासे आदिवासी भानुवासरे सभी सबकर्ण्यावं विशिष्टां सदस्यनां कास्मिन् सरस्वतीष्णां दंपति समेत साकुटुम्बं क्षमस्ते बिल्भयाय धर्माद काममोक्ष चतुर्दलो ओम गम गणपति महाकाय सूर्यपट समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपति वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। ओम गंगावाहनं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि ध्यायामि। ओम श्रीराम ओम गम गणपति आवाहनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः आर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि। ओम श्रीराम ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं धारयामि। ओम गणेश जनन्याय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। द्वैमात्रे नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। सुमुखाय नमः। कुर्त्रे नमः। सुप्रदीपाय नमः। सुकविनदये नमः। ओम सुराध्याक्षाय नमः। ओम सुरारिघाय नमः। ओम गणापतये नमः। ओम मन्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। महाबलाय नमः। हेरंबाय नमः। लंबजठराय नमः। ओम हास्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। मंगलस्वराय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रथमाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहंत्रे नमः। ओम विघ्नहंत लाइट कम ये लाइट को फोन लाइट इसमें रखना
ఓం విశ్వనేత్రాయ నమః ఓం విరాట్పరాయ నమః ఓం విరాట్పరాయ నమః ఓం శ్రీపతయే నమః వాక్పతయే నమః శృంగాయనే నమః ఆశ్రితవత్సలాయ నమః శివప్రియాయ నమః ఓం శిఖాకారణే నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః బాలాయ నమః బాలోతీర్థాయ నమః ఓం భగవత్పదాయ నమః ఓం పురాణ పురుషాయ నమః ఓం పూష్ణే నమః ఓం పుష్కరహరిణే నమః ఓం అగ్రగామినే నమః ఓం మంత్రకృతే నమః ఓం శామికర ప్రభాయ నమః ఓం స్వర ఓం సర్వాయ నమః ఓం సర్వపస్యాయ నమః ఓం సర్వకర్తే నమః ఓం సర్వనేత్రాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధప్రదాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధాయ నమః పంచహస్తాయ నమః ఓం పార్వతీ నందనే నమః ప్రభవే నమః కుమారగణవే నమః ఓం ప్రభవే నమః ఛార్జింగ్లో పెట్టాము ఓం కుమారగణవే నమః ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ఓం కుంజరసుర భంజనాయ నమః ఓం ప్రమోదాయ నమః ఓం మోదకప్రియాయ నమః కాంతిమతే నమః ఓం ధృతిమతే నమః ఓం కామినే నమః కాపిద్ద మనప్రియాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః బ్రహ్మరూపిణే నమః ఓం బ్రహ్మ విద్యాదిదానుభవాయ నమః ఓం జిష్ణువే నమః విష్ణుప్రియాయ నమః భక్త జీవితాయ నమః ఓం జితమన్మదాయ నమః ఐశ్వర్యకారణాయ నమః ఓం జయసే నమః ఓం యక్షకిన్నెర సేవితాయ నమః ఓం గంగాసుతయే నమః ఓం గణాధిపతయే నమః ఓం గణాధీశాయ నమః ఓం గంభీర నినదాయ నమః ఓం వటవే నమః ఓం అభిష్ట వరదాయినే నమః ఓం జ్యోతిషే నమః భక్తనిధయే నమః భవ్యగమ్యాయ నమః ఓం మంగళప్రదాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః ఓం సత్యధర్మిణే నమః ఓం సుఖాయ నమః ఓం సరాసాంబునిధయే నమః ఓం మహేశాయ నమః దివ్యాంగాయ నమః ఓం మణికింకిని మేకలాయ నమః ఓం సమస్త దేవతామూర్తే నమః ఓం సహిష్టవే నమః ఓం సతోతీతాయ నమః ఓం విఘ్నకారణే నమః ఓం విశ్వగణే నమః ఓం విశ్వరక్షకృతే నమః ఓం కళ్యాణ గురవే నమః ఓం ఉన్మేత వేశ్యనాయ నమః ఓం అపరాజితే నమః సమస్త జగదాధరాయ నమః సర్వేశ్వర్యాయ ప్రదాయ నమః ఆకాంత చిదాత్ప్రభవే నమః ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః ఓం శ్రీ మహాగణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి సమర్థ ఓం గణపతి ఓం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదాష్టో పరిమళవర్త ధూపమాగ్రాపయామి ధూపం దర్శయామి దీపం దర్శయామి దీపదూపానంద శుద్ధ నైవేద్యం ఓం భూర్భువస్సుః తత్సవితుర్వరేण्यं భర్గో దేవस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् అవసరార్థ కదలికలు ఓం గం విఘ్నేశ్వర ఏమైంది అయిపోయింది ఎప్పుడే అప్పుడైనా వినాయకుడిదా మా చెల్లెటో అనుకుంటాను ఓం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే చక్రవర్తితనోజాయ సార్వభౌమాయం నీలము నీవేం స్ఫటికం భక్తులకు నీవు పట్టుకోమ నీవు మన్నిప్పగా నేరులెవరు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అమ్మాయి శ్రీరామ అష్టోత్తరం దమైంది శ్రీరామ సరే కూర్చో పొయ్యి పెట్టాలని కడగకుండా కూర్చోండి ఎట్ట అనుకుంటానే కడిగానుగా సింగిల్ మనిషి ఉన్నాయి అయ్యో మర్చిపోయా
కడిగే తీయలేదండి నేను అందులో నుంచి. పోయి చూస్తుంటావా ఏమన్నా? చంద్రమూర్తి తండ్రి నాయన ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః ధ్యాయామి శ్రీరామచంద్రవే నమః ఆవాహనం సమృద్ధ శ్రీ రామచంద్రవే నమః ఓం రత్నసింహాసనం సమర్పయామి శ్రీరామచంద్రవే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి శ్రీరామచంద్రవే నమః ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే పంచామృత స్నానం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి శ్రీరామచంద్రవే నమః మధుపర్కం వస్త్రం సమర్పయామి యజ్ఞోపవేతం సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః గంధం ధారయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః అక్షతాన్ని సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః ఆభరణం సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః సింధూరం సమర్పయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః పుష్పాన్ని పూజయామి ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః ఓం శ్రీరామచంద్రవే నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రఘుపుంగవాయ నమః ఓం జానకి వల్లభాయ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రామచంద్రవే నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం రాజ్యవల్లభాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం రాజేంద్రాయ నమః ఓం రఘుపుంగవాయ నమః జానకి వల్లభాయ నమః ఓం జయత్రాయ నమః ఓం జితమిత్రాయ నమః జనార్దనాయ నమః విష్ణుపుత్రాయ నమః ఓం దంతాయ నమః శరణతత్పురాయ నమః ఓం ఆలిప్రదంతాయ నమః వాగ్నేయ నమః సత్యవచాయ నమః సత్యవిక్రమాయ నమః ఓం సత్యవ్రతాయ నమః వ్రతధరాయ నమః ఓం సదాహనుమశ్రితాయ నమః ఓం కౌశల్య నమః ఓం కరాధ్వంసనే నమః విరాధోద పండితాయ నమః ఓం భీషణ పరితాత్రయ నమః ఓం హరకోదండ ఖండనాయ నమః ఓం సప్తతల ప్రవేత్రయ నమః ఓం దశగ్రీవ శిరోరహాయ నమః ఓం జమదగ్న ఓం జమదగ్న మహాదర్పదళనాయ నమః ఓం తాటకాంతాయ నమః వేదాంతసరాయ నమః వేదాత్మనాయ నమః భవరోగశిబేజుషాయ నమః ఓం దోషణ త్రిశీహరోహంతరాయ నమః ఓం త్రిమూర్తయ నమః త్రిగుణాత్మకాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః త్రిలోకాత్మనాయ నమః పుణ్యచారిత కీర్తనాయ నమః త్రిలోక రక్షకాయ నమః ధన్వినే నమః దండకారణ్యాయ నమః ఆలయ శాపశమనాయ నమః పితృభక్తాయ నమః వరప్రదాయ నమః జితేంద్రియాయ నమః జితక్రోధాయ నమః జితమిత్రాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః వృక్షవానర సంగతే నమః ఓం చిత్రకూట సమశ్రయాయ నమః జయంత్రత్ర వరదాయ నమః సుమిత్రపుత్ర సేవితాయ నమః సర్వదేవాదిదేవాయ నమః మృతవానర జీవనాయ నమః మాయామాయ హంత్రాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః మహాభుజాయ నమః ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః సౌమ్యాయ నమః బ్రహ్మణ్యాయ నమః ముని సంస్తుతాయ నమః మహాయోగినే నమః మహాయోగ మహోదరాయ నమః సుగ్రీవేసితరాజితాయ నమః సర్వపుణ్యాదిఫలాయ నమః ఓం శ్రుత సర్వఘనగసానసనాయ నమః ఓం ఆదిపురుషాయ నమః పరమపురుషాయ నమః మహాపురుషాయ నమః పుణ్యోదాయ నమః దయాసరాయ నమః పురాణ పురుషోత్తమాయ నమః స్మితవక్తాయ నమః మితభాషణే నమః పౌరభాషణే నమః రాఘవాయ నమః అనంతగుణ గంభీరాయ నమః ధీరోదత్త గుణోత్తమాయ నమః మాయామనుషాంత్రే నమః ఓం దేవాది పూజితాయ నమః సేతుకృతవే ఓం సేతుకృతే నమః
जितवारासे नमः सर्वतीर्थमय नमः हरये नमः श्यामंगाय नमः सुंदराय नमः सुराय नमः ओम वेतवासने नमः ओम दरुद्राय नमः ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः यज्जुने नमः जयरामणवर्जिताय नमः ओम विभीषण परित्राष्ट्रे नमः प्रतिष्ठात्रे नमः सर्ववगुणवर्जिताय नमः परमात्मने नमः पारस्मृति ब्रह्मण्ये नमः सच्चिदानंद विग्रहाय नमः परस्म ज्योतिषे नमः परस्म धम्ये नमः पराकाशे नमः परात्पराय नमः पराजय नमः परागाय नमः ओम पाराय नमः सर्वदेवा देवाकाय नमः ओम परास्मै नमः श्रीरामचंद्र अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तृतीयं श्रीराम नाम वरानने मंगलम कौशलेन्द्राय महनीगुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मोते ఎంత आपण खाली नाही అయ్యో ఒక అరగంట నాది కాదా దాంట్లో ఇగో ఈ గుడ్డ నిముక సీతా అష్టోత్తరం స్తోత్రంగా వస్తుంది. కొంచెం నువ్వు ఆ పని ఎక్కి పెట్టుకో. నువ్వు ఆ పైన ఎక్కి పెట్టుకో, ఆ గ్లాస్ పెట్టుకోవాలి. పై చూసుకొని పై పొంగొచ్చి కలిగితే నిన్న గిలెట్ చేస్తాను. తొడను కొడుతున్నాను ఎక్కడ కడిగాను నాన్న. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేవుడు గూడంతా దులిపాను. ఇవన్నీ ఏంటికి పువ్వులు ఇవన్నీ అక్షంతలు ఆ షింక్ లో పడేసాను. బాగుందని చాలా బాగుందని ఓం రాఘవ ప్రియ ఓం రామాయణ మహా ఓం రామాయణ మహా ఓం అమాని సూతాయ నమః ఓం రామాయ నమః ఓం రక్షాంతపకారిణ్యాయ నమః ఓం రత్నగుప్త్యాయ నమః ఓం మాతులుంగాయ నమః ఓం మైథిల్యాయ నమః ఓం భక్తతో శరాయ నమః ఓం పద్మాక్షజాయ నమః ఓం కంజనేత్రాయ నమః ఓం స్మితాయ నమః ఓం ఓం నూపురాస్త్వన్యాయ నమః ఓం వైకుంఠ నిలయాయ నమః ఓం మాయాయ నమః ఓం శ్రీయాయ నమః ఓం ముక్తిదాయ నమః ఓం కామపూరణ్యాయ నమః ఓం రూపాత్మజాయ నమః ఓం హేమవర్ణాయ నమః ఓం మృదులాంగాయ నమః ఓం సుభాషిణ్యాయ నమః ఓం కుశాంబికాయ నమః ఓం దివ్యదాయ నమః ఓం లవమాత్రాయ నమః ఓం మనోహరాయ నమః ఓం హనుమద్వంతిత పదాయ నమః ఓం ముగ్ధాయ నమః ఓం కేయూరధారిణ్యాయ నమః అశోకవన మధ్యస్థాయ నమః ఓం రావణాదిక మోహిన్యాయ నమః ఓం వ్యమనా సంస్థితాయ నమః ఓం సుబ్రవే నమః ఓం సుఖ్యే ఓం
सुकेशे नमः रसनान्विताय नमः रजोपुराय नमः ओम सत्वरूपाय नमः ओम तमस्ये नमः वाग्निवासिने नमः ओम हेमामृत ओम हेमांगुर सप्तचिताय नमः ओम वाल्मीक्य श्रमवासिने नमः ओम पतिव्रताय नमः ओम महामायाय नमः ओम पीता कौशे वासिने नमः ओम मृगनेत्राय नमः ओम बिंबोष्टे नमः ओम धनुर्विद्या विनाशन विशारदाय नमः ओम सौम्यरूपाय नमः ओम दशरासघ्नोषाय नमः ओम चामर विजिताय नमः ओम सुमेध दुहित्रे नमः ओम दिव्यरूपाय नमः ओम त्रैलोक्यपालिन्ये नमः अन्नपूर्णे नमः महालक्ष्मी नमः धिये नमः लब्जाय नमः ओम सरस्वत्यै नमः शान्त्यै नमः पुष्ट्यै नमः क्षमाय नमः ओम गौर्यै नमः प्रभाय नमः अयोध्या निवासिन्यै नमः वसन्तशील शीतलाय नमः गौर्यै नमः स्नानसंतुष्ट मानसाय नमः ओम रमानाम भद्र संस्थाय नमः हेमकुंभपयोधराय नमः ओम सुरार्चिताय नमः ओम धृत्यै नमः ओम कंत्याय नमः ओम श्रुत्यै नमः ओम मोदयाय नमः ओम विभवर्याय नमः ओम लघर्धराय नमः ओम वररोहाय नमः हेमकंकणमण्डिताय नमः ओम द्विजवत्या द्विज भूषजाय नमः ओम राघवतोषिण्ये नमः ओम रामा सेवानिरताय नमः ओम रत्नताटंकतारिण्ये नमः ओम रामा वामंकसंस्थाय नमः ओम रामचंद्र रंजन्ये नमः ओम सरायुताल क्रीडाकारिण्ये नमः रामा मोहिन्ये नमः ओम तुलुताय नमः ओम पुण्याय नमः पुण्यकीर्तये नमः कलावत्यै नमः कलाकंठाय नमः ओम खंबुकंठाय नमः रंभोरवये नमः ओम गजगामिन्ये नमः ओम रमार्पितवामनाय नमः ओम रामवंदिताय नमः ओम रामवल्लभाय नमः ओम रामपदचिह्नांकाय नमः ओम रामेति भाषुञ्जये नमः ओम रामपर्यङ्कशयनाय नमः ओम रामवृक्षनिन्याय नमः ओम पराय नमः ओम कामधेन्वन् सन्तुष्टाय नमः ओम मातुलुङ्गकार्यधृताय नमः ओम दिव्यचन्दनं संस्थाय नमः ओम शिवाय नमः ओम मूलकसुमार्धिन्याय नमः ओम सीता अष्टोत्तर शतनामावली समाप्तः श्रीराम राम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने मंगलं कौसलेन्द्राय महनीगुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम् ओम अष्टोत्तर सीता धूपं परिमళభరిత धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपदूपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवं नैवेद्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नाकि देवा ఇలా నీళ్ళు పంపేసి గ్లాస్ ఇచ్చి కింద కొట్టేస్తాను అది రాకెట్ అంగేం అర్థం పడతావు ఓం ఒప్పని అవసరార్థ నారికేళం కదలి ఫలం చలివిడి వడపప్పు నైవేద్యం ఓం శ్రీరామ చంద్రమూర్తి తండ్రి ఇంకెందుకు పాలు అయ్యో అయ్యో ఆవుపాలు కదా కడిగేసాను కదా కడిగేసాను అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయాయి పబ్లిక్ చెప్పు ఒక్కసారి వస్తా
రామదేవుని కథ. అనగనగా పూర్వకాలమున ఒక బ్రాహ్మణుడు కలడు. అతని పేరు నాగంభట్టు. ఆయనకు ఒక పుత్రుడు ఒక పుత్రిక కలరు. పుత్రుని పేరు నారాయణ భట్టు, పుత్రిక పేరు నారాయణమ్మ. వారు చాలా పేదవారు, భిక్షాటన చేసి కుటుంబ పోషణ చేసుకునేవారట. అలా కొన్నాళ్ళు అయ్యేసరికి నాగంభట్టు కాశీకి వెళ్ళి ధనం సంపాదించుకోవాలని బుద్ధి పుట్టినదట. భార్యతో చెప్పి తెల్లవారుజామునే లేచి కాశీకి ప్రయాణమై అలా వెళ్ళగా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి దారిలో సూతుల వారు, వ్యాసుల వారు, నారదుల వారు ప్రత్యక్షమైనట. ఓ బ్రాహ్మణుడు, ఎక్కడికి వెళుచున్నావు అని వెళుచున్నావు అని అప్పుడు వారు, వెర్రి బ్రాహ్మణుడే, నేను కాశీకి ధనమును సంపాదించుకుంటూ వెళుచున్నాను అని చెప్పాను. అప్పుడు వారు, ఓ వెర్రి బ్రాహ్మణ, నీకు కాశీకి వెళితే ఎవరైనా ధనమును మూటగట్టి ఇస్తారా? కాశీకి వెళితే గంగస్నానం దొరుకుతుంది, విశ్వేశ్వర వారి దర్శనం దొరుకుతుంది, అన్నపూర్ణమ్మ దర్శనం దొరుకుతుంది, బిందు మాధవుని దర్శనం దొరుకుతుంది. మేము కథ చెప్తాం, వింటావా అని అడిగాను. మీరు ఏ దేవుని కథ వివరించండి స్వామి, ఏ దేవుని కథ వివరించండి స్వామి అని వేడుకొనెను. పూర్వకాలంలో కోసలం రాజ్యము కలదు. ఆ రాజ్యమును పాలించే దశరథ మహారాజు ఆయన పిల్లల కోసం పుత్రకామేష్టి యాగం చేయగా అయితే చదివినట్టు జూమ్ చేయి. యాగము చేయగా దేవతలు ప్రత్యక్షుడు పాయసన్న పాత్ర ఇచ్చినారు. అది పట్టుకు వెళ్లి తన భార్యలకు కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అని ముగ్గురు భార్యలకు ఇచ్చినారు. వారు ముగ్గురు భుజించగానే గర్భవతులైన నవమాసంలో నిండగానే చైత్రశుద్ధ నవమి నాడు పునర్వసు నక్షత్రమున శ్రీరామ, లక్ష్మణ, భారత, శత్రుఘ్నులను నలుగురు కుమారులు జన్మించినారు. వారు దినదిన ప్రవర్ధమానులే బాలచంద్రుడు వల్ల పెరుగుచుండని. కొన్నాళ్ళు అయ్యేసరికి విశ్వామిత్రుడు వచ్చి రామలక్ష్మణులిద్దరిని యాగ సంరక్షణతో తనతో పంపమని దశరథ మహారాజును అడుగగా, విశ్వామిత్రుడితో రామలక్ష్మణులిద్దరు పంపుటకు దశరథ మహారాజు అంగీకరించగా వారిద్దరి అతిబల విద్యలను అలానే విద్యలను నేర్పెను. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. నాకు బుక్ ఉంటే నాకు గొడవ లేదు కదా. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని జూమ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు. విద్యలను నేర్పెను. రాముడు తాటకిని చంపి శివుని విరిచి సీతను పెండ్లాడి అహల్య శాపసమనం చేసి పరశురాముని గర్భభంగం చేసి కైక వరము చేత 14 ఏళ్ళు అరణ్యవాసంలో ఉండగా రావణాసుడు సీతను ఎత్తుకుపోగా లంకాపురంలో కేగి లంకాదహనం చేసి రావణాసుని వధించి విభీషణకు పట్టము కట్టి తిరిగి వచ్చి పట్టాభిషిక్తుడిగా సుఖముగా రాజ్యం ఏలుచుండని. ఇది రామదేవుని కథ. చెప్పి 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ చేసి ఆవు నెత్తుతో దీపం పెట్టి ఆవు పాలు గోధుమను ఒక పంచదార కలిపి 5 ఉండలుగా చేసి
చేసి రామదేవుడికి నైవేద్యం పెట్టవలను. ఒక ఉండ రామదేవునికి, ఒక ఉండ బ్రాహ్మణుడికి, ఒక ఉండ ముత్తైదునకు, ఒక ఉండ ఇరుగు పొరుగు వారికి, ఒక ఉండ భార్య పిల్లలు తెలవని. ఈ విధంగా 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ నిత్యం రామదేవుని కథ చెప్పుకుని అష్టైశ్వర్యం కృష్ణ సంపదలతో తొలుదురు. అలాగను కొంతకాలం అయ్యేసరికి ఇదివరకే కాశీకి వెళ్ళవాలి అనుకున్నాను, కానీ వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు వెళదాం అనుకుని కొంచెం ధనమును మూటగట్టుకుని కాశీ ఆవిడ భుజం మీద వేసుకుని కుమార్తెని పిలిచి, అబ్బాయి అమ్మాయి మీరు కథ విడవకుండా శ్రద్ధగా చెప్పుకుంటూ ఉండమని నారాయణమ్మతోనూ నారాయణ భట్టుతోనూ చెప్పి కాశీ ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాను. ఆ మరునాడు కుమారుడు యాయవారంకు వెళ్ళి వచ్చి, అమ్మ రామదేవుని కథ చెప్తాను విందువు కానీ రామమ్మ అని పిలిచాను. నాయన వంట వేళ, పొద్దున్నే దాసి పనికి వచ్చే వేళ అయినది, ఇప్పుడు కథ వినను అని. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కథ చెప్తాను విందువు కానీ రామమ్మ అని. ఇప్పుడేమి కథ నాయన, పడక వేళ నిద్రవేళ, ఇప్పుడు వినను అని. రామదేవుని కోపం వచ్చి ఎలా వచ్చిన ఐశ్వర్యం అలాగే వెళ్ళిపోగా బిందులు చెంబులు గిన్నెలు వెళ్ళి అన్ని దొర్లిగిళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వారి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాడు. పూర్వకాలం నుంచి ముష్టి ఎత్తుకుని చిల్లు రాగి చెంబు కూడా దొర్లి వెళ్ళిపోవచ్చున్నదట. అప్పుడు నారాయణమ్మ చూసి, అమ్మ అదైనా ఉంచమని కోరవే అమ్మ అని చెప్పగా ఆమె అదైనా ఉంచు రామదేవుడే తండ్రి అని వేడుకోగా ఆ చెంబు తప్ప మిగతావన్నీ వెడలిపోయినమాట. వారి గూటిలో ఉన్న వెండి కంచము కూడా దొరికిపోచుండగా అప్పుడు ఆమె కంచం అంచు పట్టుకుని లాగిందట. సగమంచు వారికి, సగమంచు పొరుగు వారికి వెళ్ళిపోయిందట. మరునాడు ఉదయమే ఆమె వారింటికి నిప్పు కొరకు వెళ్ళి వారింటిలో ఉన్న కంచం అంచు మాదేనన్నదట. మీ కంచం అంచు మా ఇంటికి ఎలా వచ్చిందమ్మా? మేము మీ ఇంటికి వచ్చినామా, మీరు మా ఇంటికి వచ్చినారా కాబట్టి ఈ కంచం మాదేనన్నట. అలా కాదమ్మా, మా ఇంట్లో ఈ కంచం అంచు ఉన్నది పట్టుకు వస్తానని దగ్గర పెట్టి చూడగా 2 అతుకుపోయావట. మాదే అని వారు పుచ్చుకున్నట. సిగ్గుపడి లజ్జపడి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినదట. అప్పుడు కుమారుడు చూచి ఏమైందమ్మా అని అడుగుగా మాదే అని వారే పుచ్చుకున్నారని చెప్పాను. అప్పుడు కుమారుడు, ఇప్పుడైనా రామదేవుని కథ చెప్తాను వింటావా అమ్మ అని అడిగాను. నేను కథ వినను, కార్యం వినను, ఏ పనో పాటో చేసుకుని బ్రతుకుతాను, కానీ రామదేవుని కథ మాత్రం వినను అన్నదట. ఎలా వచ్చిన ఐశ్వర్యం అలాగే వెళ్ళిపోయి నీ చెల్లెలు మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళి ఎవరికైనా ఇచ్చి పెండ్లి చేయమని చెప్పాను. ఆమె ఆజ్ఞ ప్రకారమే నారాయణ భట్టు ప్రయాణమై వారు ఊరు చివరికి వెళ్ళేసరికి కాశీ వెళ్ళిన నాగం భట్టు తిరిగి ప్రయాణమై ధర్మం మూట కట్టుకుని వస్తున్నాడట. కొంత దూరం వచ్చేసరికి ఆయన ఊరు చివరకు వచ్చినారు. అక్కడ కోనేరు కనిపించింది. ఆ కోనేరులో కాళ్ళు కడుక్కుంటుండగా ఎక్కడి నుంచో ఒక పెద్ద గరుడు పక్షి వచ్చి ఆ డబ్బు మూటను ఎత్తుకుపోయిందట. అయ్యో అని నాగం భట్టు విచారిస్తూ ఇంటికి వస్తుండగా కొంత దూరం వచ్చేసరికి నారాయణమ్మను నారాయణ భట్టు చూసి, అబ్బాయి అమ్మాయి మీరు సుఖముగా ఉన్నారా అని అడిగాను. ఏమున్నది నాన్నగారు, యథాప్రకరణంకి ఏమీ లోటు లేదు. మీరు వెళ్ళినది మొదలు కథ చెప్తాను వినమంటే అమ్మ వినలేదు కాబట్టి రామదేవుని కోపం వచ్చి ఎలా వచ్చిన ఐశ్వర్యం అలాగే వెళ్ళిపోయినది అని జరిగినదంతా తండ్రికి చెప్పాను. ఆమె ఆజ్ఞ ప్రకారమే వెంట పెట్టుకుని వస్తున్నాను. మీ ఆజ్ఞ ఏమిటి నాన్నగారు? సరే అలాగే చేయమని చెప్పి నాగంభట్టు విచారిస్తూ ఇంటికి వెళ్ళినాడు. నారాయణ భట్టు నారాయణమ్మను వెంట పెట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి వెళ్ళగా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి నారాయణ భట్టుకు ఒక బ్రాహ్మణుడు కనిపించినాడు. ఓ బ్రాహ్మణ, నీకు నా చెల్లెల్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను, చేసుకుంటావా అని అడిగాను. నాకు పెళ్లి వద్దు, పేరంటం అక్కర్లేదని చెప్పాను. మరలా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి, ఓ బ్రాహ్మణ, నీకు నా చెల్లెల్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను, చేసుకుంటావా అని అడిగాను. నాకు పెళ్లి వద్దు, పేరంటం వద్దు, ఇదివరకు 2 భార్యలు ఉన్నారు అని. మరలా కొంత దూరం వెళ్ళగా ఒక త్రోవలో ఒక పెద్ద పూల తోట కనిపించిందట. ఆ పూల తోటలో అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు కూర్చుని రామదేవుని కథ చెప్పుకుంటూ ఉండగా ఎక్కడి నుండి ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడు వచ్చి పూలు కోసుకుంటున్నాడట. ఆ యువకుడిని చూసి, ఓ బ్రాహ్మణుడు, నీకు నా చెల్లెల నుంచి పెళ్లి చేస్తాను, చేసుకుంటావా? నేను పెళ్లి చేస్తానంటే వద్దంటానా, కానీ మా గురువుగారు ఉన్నారు, వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే చేసుకుంటాను అని. ఆయన పెళ్లి చేసుకోమంటే చేసుకుంటాను అని. మీ గురువుగారు ఎక్కడున్నారని అడుగగా పలానా పూల తోటలో ఉన్నారని చెప్పిన వెంటనే నారాయణ భట్టు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా గురువుగారు, మీ శిష్యునికి నా సోదరుని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను, తమరు ఒప్పుకుంటారా అంతటా గురువు బ్రహ్మచారిని గృహస్థుని చేస్తానంటే వద్దంటానా, కానీ వాడి దగ్గర చింతాకంత బంగారం లేదు, గోపాదం అంత భూమి లేదు, మీకు ఇష్టమైతే చేయండి, కష్టమైతే మానండి అని పలికాను. అప్పుడు నారాయణ భట్టు గురువు గారికి దండం పెట్టి అలాగనే ఎక్కడికో వెళ్ళి 4 పందిర్లు తెచ్చి గుచ్చిన ముత్యాలు తోరణాలు కట్టి గుచ్చిన ముత్యాలు 4 తెచ్చి గుచ్చిన ముత్యాలు తోరణాలు కట్టి గుచ్చిన ముత్యాలు తలంబరాలు పోసి 75 యాగంలో నారాయణమ్మకి పెళ్లి చేశాడట. వారు అక్కడే కూర్చుని కథలు చెప్పుకుంటున్నారట. అలా కొన్నాళ్ళు అయ్యేసరికి ఒక విప్రుడు వచ్చి, మీకు 4 ఎకరముల భూమిని దారపోస్తాం, పుచ్చుకోవాల్సిందని చెప్పగా అప్పుడు వారు, మేము రామదేవుని కథ చెప్పుకుంటున్నాము, కథ అయిన తర్వాత అయితే పుచ్చుకుంటాము, మీకు ఇష్టమైతే కూర్చుని కథ వినండి అన్నారు. కథ అయిన తర్వాతే ఆ బ్రాహ్మణుడు రాగి చెంబులో నీరు పోసి, పలానా తోటలో ఆస్తి ఉన్నది, అనుభవించమని చెప్పి 4 ఎకరాల భూమిని వారికి దారపోసి ఆ విప్రుడు ఎక్కడికో వెడలిపోయాను. ఆ 4 ఎకరాల భూమిని అనుభవించు కథ చెప్పుకుంటూ ఉండని అక్కడనే ఉన్నారు. అలా కొన్నాళ్ళు అయ్యేసరికి ఆ ఊరి రాజుగారు ఒక భవనమును కట్టించి కొంత ధనమును పుణ్య దంపతులు దారపోయాలని చూస్తున్నాడట. ఎక్కడ వెతికినా సరైన పుణ్య దంపతులు దొరకలేదట. ఆ రాత్రి రామదేవుని రాజు కలలో
కల్లో కనిపించి పలానా పూల తోటలో పుణ్య దంపతులు ఉన్నారు, వారిని తీసుకుని వచ్చి దారపోయండి అని ఆజ్ఞాపించినారట. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే మరునాడు ఉదయమే లేచి 16 మంది బోయలను పల్లకిని పంపిణీ. వారు అక్కడకు వెడలి, ఏమండో మా దేశపు రాజుగారు మీకు ఒక గృహమును కొంత ధనమును మీ ఇద్దరికి దారపోస్తారట, మిమ్మల్ని వెంటబెట్టుకు రమ్మన్నారు పంపిణీ, కావున మీరు రావాల్సిందని మేము రామదేవుని కథ చెప్పుకుంటున్నాము, మీకు ఇష్టమైతే కూర్చుని కథ వినండి అనగా బోయలు కథ విన్న తరువాతనే ఆ పుణ్య దంపతులను తీసుకువెడలి రాజుగారికి అప్పగించినారు. రాజు సంతోషముతో ఆ గృహమును ధనమును వారికి దారపోసి వెళ్ళిపోయేది. అంతటా నారాయణ భట్టు ఆమె భర్త అక్కడ కూర్చుని రామదేవుని కథ చెప్పుకు ఆ గృహమును ధనమును 4 ఎకరముల భూమిని అనుభవిస్తూ అక్కడే కథ చెప్పుకుంటుంటే కొన్ని దినములు అయ్యేసరికి నారాయణ భట్టు, అమ్మాయి నేను ఎన్ని దినములు ఇలా నా ప్రయాణమై నీవు నీ భర్త దినములు ఇలా ఉండను, కాబట్టి నేను వెళ్ళి రామదేవుని తీసుకుని వస్తాను, నీవు నీ భర్త కథ మానకుండా చెప్పుకోండి అని చెప్పి నారాయణ భట్టు ప్రయాణమై వెడలనట. నారాయణమ్మ ఆమె భర్త కథ చెప్పుకుంటుండేది. నారాయణ భట్టు కొంత దూరం వెళ్ళగా ఒక గ్రామం కనిపించింది. ఆ గ్రామంలో గొల్లవాడు వడ్లు ఎండబోసుకుని కాపలా కూర్చున్నాడట. ఆ గొల్లవాడిని చూసి, గొల్ల ఈ గ్రామంలోని విశేషాలు ఏమిటి అని అడగా, ఏమున్నదండి ఆయన, నేను గుడివాడును, చూచి గొల్ల ఈ గ్రామంలోని విశేషాలు ఏమిటి అనగా, ఏమున్నది బాబు, నేను పుట్టుకతోనే అందుటను, మా వాళ్ళు వడ్లు ఎండపోసి నన్ను కాపలా కూర్చోమనగా కర్ర పుచ్చుకొని కూర్చున్న నా ఎవరితో ఇలా ఉంది బాబు అనేనట. నారాయణ భట్టు ఒక కథ చెప్తాను వినదవా అని అడిగాను. అలాగే వింటాను చెప్పమా, నేను రామదేవుని కథ చెప్తే వ్రత విధానం అంతా చెప్పేసరికి గొల్లవానికి కొంచెం కళ్ళు కనిపించినమాట. ఓహో, కథ వింటేనే ఇంత మహత్యం ఉంది, వ్రతం చేసుకుంటే ఇంకెంత మహత్యం ఉంటుందో, నీవు ఏ దేవునివో చెప్పమా నేను. అది రామదేవుని కథ మహత్యం. 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ చేసి ఆవు నేతితో దీపం పెట్టి ప్రసాదములు 5 వంటలుగా చేసి రామదేవునికి ముత్తైదులకు బ్రాహ్మణులకు ఇరుగు పొరుగు వారికి ఇచ్చి భార్య పిల్లలు తెలవలేను అని వెడలిపోయాను. తిరిగి కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక రాజు విచారిస్తూ ఉండేను. ఆ రాజును చూసి, ఏమి రాజు విచారిస్తున్నావు అడిగాను. నాయన, నా భార్య బిడ్డలు పరారైన రాజును, నా రాజును పరాయి రాజులు తీసుకున్నారు, నా అవస్థ ఇలా ఉన్నది బాబు అని చెప్పి, నేను ఒక కథ చెప్తాను వింటావా అని అడిగాను. అలాగే వింటాను చెప్పమని మహానుభావ. నేను నారాయణ భట్టు రామదేవుని కథ అంతా చెప్పి వ్రతవిధానం అంతా చెప్పేసరికి ఆ రాజుగారు వ్రతం చేసుకొనగా పరారైన భార్య బిడ్డలు పరాయి రాజు తీసుకున్న రాజ్యము తిరిగి ప్రాప్తించిన. అప్పుడు రాజు సంతోషంతో నారాయణ భట్టును చూచి, ఏమండి మహానుభావ, మీరు ఏ దేవునో చెప్పవలసిందనగా, మిమ్మల్ని మేము పూజ చేసుకుంటాము, నేను ఏ దేవుడను కాను, ఇది రామదేవుని కథ మహత్యము, మీరు 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ చేసుకోమని చెప్పి వ్రత విధానం అంతా మరొకసారి చెప్పి మరలా కొంత దూరం వెళ్ళగా ఒక స్త్రీ విచారిస్తూ కూర్చున్నది. ఆ స్త్రీని చూచి నారాయణ భట్టు, ఎందుకు విచారిస్తున్నావు అని అడిగాను. అప్పుడు ఆమె, ఏముంది బాబు, చిన్నతనంలోనే పెళ్ళయింది, నా భర్త దేశాంతరం వెళ్ళినాడు, నా తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు కొన్నాళ్ళు చూచి ఎన్నాళ్ళు నిన్ను ఎలాగున చూస్తాము అని చెప్పి వదిలివేశారు, కాబట్టి నా అవస్థ ఇలా ఉన్నది బాబు అన్నదట. అప్పుడు నేను ఒక కథ చెప్తాను వింటావా అని అడిగాను. వింటావా అని, అలాగే వింటాను బాబు చెప్పమన్నది ఆమె. నారాయణ భట్టు రామదేవుని కథ అంతా చెప్పి వ్రత విధానం అంతా చెప్పేసరికి దేశాంతరం వెళ్ళిన ఆమె భర్త తిరిగి వచ్చాడట. తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు వచ్చారు. ఆమె సంతోషించి నారాయణ భట్టు చూచి, ఏమండి మహానుభావ, మీరు ఏ దేవునివో మిమ్మల్ని మేము పూజ చేసుకుంటాము చెప్పను అడిగాను. ఇదంతా రామదేవుని కథ మహత్యం. 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు మానకుండా పూజ చేసుకొని కథ విధానం అంతా చెప్పి కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక గ్రామం వచ్చింది. ఆ గ్రామంలో ఒక ఇల్లాలి ఇంటికి వెళ్ళి, అమ్మ పూజ చేసుకుంటాను, కొంచెం ఇల్లు ఇస్తావా అని అడిగాను. మా ఇంటిలో మడి ఆచారం కుదరవు కనుక ఇల్లు లేదు, వాకేళ్ళు లేదు, వెళ్ళిపోమన్నది. అప్పుడు నారాయణ భట్టు, కోనేరైనా చూపించు తల్లి అని అడిగాను. తూర్పు దిశ ఈశాన్య మూలముగా ఒక కోనేరు ఉన్నది, వెళ్ళమని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ కోనేరు దగ్గరకు వెళ్ళి స్నానం చేసి మడిబట్ట ఆరవేసుకుని ఇల్లు ఇవ్వనన్న ఇల్లాలి అరుగు వద్దకే వచ్చి తూర్పు దిశ ఈశాన్య మూలముగా ఒక పుచ్చుపట్టిన పీటకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి అంది రామదేవుని పట్టము పెట్టి కథ చదువుకున్నాడట. అంతలో ఆమె యువతలకు వచ్చి చూడగా నారాయణ భట్టు ఆమెకు తాంబూలము దక్షిణ ప్రసాదం ఇచ్చాడట. ఆమె పుచ్చుకొని లోపలికి వెడలిపోయింది. నారాయణ భట్టు కథ చదువుకొని కథాక్షంతులు తల మీద వేసుకుని వేసి వెడలిపోయాను. అతను ఇలా వెళ్ళగానే ఆ ఇల్లు ఇంద్రభవనమైనదట. అప్పుడు యాయవారంకు వెళ్ళిన తన భర్త తిరిగి వస్తే ఆ ఇల్లు తెలుసుకొనలేడని ఆమె ఆ వీధి అరుగు మీదనే కావలి కూర్చుని ఉండేను. ఇంతలో ఆమె భర్త పెడమోటా వేసుకుని ఇల్లు కనుక కంగారు పడి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడట. ఆమెను చూచి, ఇల్లు ఇదే, ఇలా రండి అని. ఇది మన ఇల్లు కాదు, నేను రానని పలుకగా, ఇది మన ఇల్లు, ఇలా ఎందుకైందో చెప్తాను వినండి. ఎక్కడి నుంచో ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి పూజ చేసుకుంటాను, ఇల్లు ఇవ్వమని చెప్పి తిని, అప్పుడు ఇల్లు మాకు మడికు ఆచారము కుదరవు కనుక ఇల్లు ఇవ్వనన్నాను, ఒక కోనేరైనా చూపించమనేను. అప్పుడు నేను తూర్పు దిశ ఈశాన్య మూలముగా కోనేరు ఉన్నదని చెప్పి తిని అతను ఆ కోనేరు దగ్గరకు పోయి
స్నానం చేసి మడిబట్ట ఆరవేసుకుని మన అరుగు మీదకే వచ్చి ఒక పీటకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి తూర్పు తీసి ఈశాన్య మూలంగా అందు పటం పెట్టి రామదేవుని పటము పెట్టి పూజ చేసి ఆవు పాలు గోధుమను ఒక పంచదార కలిపి ప్రసాదం ఉండలుగా చేసి రామదేవునికి నైవేద్యం పెట్టి కథ చెప్పుకుంటుండెను. నేను బయటకు వచ్చేసరికి నాకు దక్షిణ తాంబూలం ప్రసాదములు ఇచ్చినాడు. నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. తిని అతడు ఆ కొన్ని అక్షంతలు తల మీద వేసుకొని మరికొన్ని అక్షంతలు మన ఇంటి మీద వేసి వెళ్ళిపోగా ఇల్లు ఇలా ఇంద్రభవనముగా మారింది. ఇదంతా ప్రసాద మహత్యం అని పలికెను. ఆయన పూజ చేసుకుంటానంటే ఇల్లు ఇవ్వనన్నావా, నిర్భాగ్యురాల పాపిష్టిదాన, అతడు ఏ దిశగా వెళ్ళినాడో చెప్పు అనగా ఈశాన్యములుగా వెళ్ళినాడని చెప్పింది. అప్పుడు ఆయన మూటలను అక్కడ పెట్టి నారాయణ భట్టును వెతుకుతూ బయలుదేరాను. కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి నారాయణ భట్టు ఆ బ్రాహ్మణుడికి కనిపించాను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, ఏమండై మహానుభావ, మీరు మా ఇంటికి రావాల్సింది. మేము పూజ చేసుకుంటాము. మీ ఇంటికి ఇప్పుడు నేను రాను, నేను రామదేవుని వెతుకుటకు వెళుచున్నాను అనెను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, అలా కాదు మహానుభావ, మీరు మా ఇంటికి వచ్చి పూజ చేసుకుంటానంటే మా వాళ్ళు ఇల్లు ఇవ్వనన్నారు కాబట్టి మాదే తప్పు, మా తప్పు క్షమించి మా ఇంటికి రావాల్సిందని. మీరు ఏ దైవానివో చెప్పండి, మేము పూజించుకుంటామని. మీ ఇల్లు కాబట్టి మీరు ఇవ్వనన్నారు, మీ తప్పేమీ లేదు తప్పు అనెను. రావడం నాదే తప్పు అనెను. నేను ఏ దేవుడను కాను, ఇదంతా రామదేవుని కథ మహత్యము. నీవు ఇంటికి వెడలి 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ చేసుకోమని వ్రత విధానం అంతా చెప్పాను. రామదేవుని వెతుక్కొని వచ్చేటప్పుడు నీ ఇంటికి వస్తాను అనెను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి వచ్చి, కథలోనే ఇంత మహత్యం ఉంది, వ్రతం చేసుకుంటే ఇంకెంత మహత్యం చేసుకుంటే ఇంకెంత మహత్యం ఉంటుందోనని పూజ చేసుకుని కథ చెప్పుకొని అష్టైశ్వర్యములతో ఇష్ట సంపదలతో తొలతూగుతున్నాడట. నారాయణ భట్టు ఎండనక వాననక తిండనక తిప్పలనక అరణ్యములు దప్పిలనక చెట్టనక పుట్టనక నీడనక భయమనక అర్ధరాత్రనక అరణ్యంలో పడి వెళ్తున్నాడట. కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి నారాయణ భట్టు మూర్చెల్లి ముఖము తిరిగి పడిపోయిన రామదేవుడు దయ కలిగి ముసలి బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి నారాయణ భట్టును ముఖము తుడిచి లేవదీసి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి, మా ఇంటిలో భోజనం చేద్దువు కానీ రమ్మని. నేను భోజనం మాత్రం చేయను, నేను రామదేవుని వెతుకుటకు వెళుచున్నాను, ఒక కోనేరు మాత్రం చూపించుకుని స్నానం చేస్తాను అన్నాడు. తూర్పు తీసి ఈశాన్య మూలంగా ఒక కోనేరు ఉన్నది, వెళ్ళమన్నాడట. నారాయణ భట్టు కోనేరు వద్దకు వెళ్ళి స్నానం చేసి పైకి వచ్చేసరికి అక్కడ ఇంద్రభవనంగా మారిపోయాను. లోపల వచ్చేసరికి సీతమ్మ వారు వెండి కంచాలు, వెండి పీటలు, పమిడి కంచాలు కనిపించినవాడు. అప్పుడు నారాయణ భట్టు రామదేవుడు సీతమ్మ ఎదురయ్యి, మా ఇంటిలో భోజనం చేద్దువు గాని రమ్మన్నాడట. నేను భోజనం మాత్రం చేయను, రామదేవుని వెతుటకు వెళుచున్నాను అన్నాడట. నేనే రామదేవుణ్ణి అని చెప్పాను. అయితే కావచ్చును మహానుభావ, నాకు దర్శనం కావాలి అని చెప్పాడు. అప్పుడు పులి చర్మంతో, రుద్రాక్షలతో, విభూతి రేఖలతో, నడుమున నాగాభరణంతో, శిరసున గంగతో, పక్కన పార్వతీదేవితో, త్రిశూలంతో, త్రినేత్రంతో నందివాహనదారుడ ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనట. అప్పుడు నారాయణ భట్టు వారిని ఈ విధంగా స్తోత్రం చేశానట. వందే శంభు ఉమాపతిం సురగురం, వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం, వందే పశూనాంపతి, వందే సూర్య ససంగ్ర వాహినయనం, వందే ముకుంద ప్రియం, వందే భక్త జనశ్రయించ వరదం, వందే శివం శంకరం అని స్తోత్రం చేయగా ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనట. అప్పుడు నారాయణ భట్టు విష్ణుమూర్తిని కూడా ఈ విధంగా స్తోత్రం కావాలి అనుకోను. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి వక్షస్థలమున వనమూలికలతో మేరుతీగ వంటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమన్నాగా. వక్షస్థలమును వలమూలికలతో మేరుతీగ వంటి లక్ష్మీదేవితో శంఖచక్ర గదాధారుడై నెమలి పంచమును ధరించి ప్రత్యక్షమైనడట. అప్పుడు హరిని కూడా ఈ విధంగా స్తోత్రం చేసినట. శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం, విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం, లక్ష్మీకాంతం కమలనయం యోగి నుధ్యానగమ్యం, వందే విష్ణు భోవైర్హర సర్వలోకైకనాథం.
అని స్తోత్రం చేయగా విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమైనట. అప్పుడు నారాయణ భట్టు రామదేవుని ప్రత్యక్షం కావాలన్న శ్రీరామస్థుతి శ్రీమద్దివ్య మునింద చిత్ర నీలమయం సీతామనోనాయకం వాల్మీకోద్భవ వాక్పయోధ శశీనం స్మరణం విస్మయం నిత్యం నీరద నీలకాయ కమలం నిర్వాణ సంధాయకం శాంతం నిత్యమనమయం శివకరం శ్రీరామచంద్రం భజే అని స్తోత్రం చేసేసరికి హనుమ సీత లక్ష్మణ్ భరత శత్రుఘ్నుల పరివార సహితంగా శ్రీరామచంద్రుడు ప్రత్యక్షమైనాడట. అప్పుడు రామదేవుడు ఇప్పుడైనా భోజనం చేస్తావా అని అడుగగా నారాయణ భట్టు అడిగాను. అలాగే చేస్తాను కానీ భోజనం అయిన తర్వాత నాతో వస్తానని అభయహస్తం ఇస్తే భోజనం చేస్తాను. అప్పుడు ఆ సీతమ్మ తల్లి 4 కూరగాయలు నవగాయ పిండి వంటలు పంచపక్ష పరవన్నాలు వండి వెండి కంచాలు పైడి పీటలు వేసి వారి బంధుకోటి పరివార సహితంగా నారాయణ భట్టును సీతమహాతల్లి భోజనం వడ్డించెను. అందరూ భోజనము చేసి లేచి కర్పూర తాంబూలు వేసుకున్న తర్వాత నాతో వస్తానని అభయహస్తం ఇచ్చావు కావున మా ఇంటికి నాతో రావలసిందని కోరాను. అప్పుడు నారాయణ భట్టు ముందు రామదేవుడు వెనక తాను బయలుదేరి వెళుచున్నాడు. అలా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి నారాయణ భట్టు వెనుకకు తిరిగి చూచాను. అప్పుడు రామదేవుడు కనిపించలేదు. అంతా నారాయణ భట్టు ముఖం తిరిగి మూర్చి వెళ్ళి నేల మీద పడిపోయాను. అప్పుడు నారాయణ భట్టు ముఖము తుడిచి లేవదీసి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఏమి ఇలాగున పడిపోయావు, నాతో నడవలేని వాడు నన్నెందుకు రమ్మన్నావు అని అడిగాను. దేవా నీ మహిమలు తెలుసుకొని బ్రహ్మాది దేవతలు యోగీశ్వరులు మునీశ్వరులు తపస్సులు తెలుసుకొనలేరు. నీ తపస్సు మహత్యం తెలుసుకొనటకు నేనెంతటి వాడను, నా తప్పులు క్షమించి నాతో రావాల్సిందని రామదేవుడు నారాయణ భట్టు ప్రార్థించను. అప్పుడు రామదేవుడు అలాగే వస్తాను కానీ నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఎవరెవరి ఇండ్లకు వెళ్ళినావు వారిండ్లకు నన్ను కూడా నీ భుజంపైకి ఎక్కించుకొని తీసుకువెళ్ళవాలి అని. అప్పుడు నారాయణ భట్టు రామదేవుని భుజంపైకి ఎక్కించుకుని కొంత దూరం వచ్చేసరికి ఇల్లు ఇవ్వనని చెప్పిన ఇల్లాలి ఇంటికి వచ్చిరి. అచ్చట ఆ ఇల్లాలు ఆమె భర్త కూర్చుని రామదేవుని కథ చెప్పుకుంటున్నారు. వారి భక్తికి మెచ్చి వారికి అష్టైశ్వర్యంలో ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి కాపాడి రక్షించట. మరి కొంత దూరం వచ్చేసరికి స్త్రీ ఇల్లు అచ్చట ఆమె స్త్రీ ఆమె భర్త కూర్చుని కథ చెప్పుకుంటున్నారట. వారికి కూడా అష్టైశ్వర్యంలో ఆయురారోగ్యాలు సిరి సంపదలను ఎడబాయకుండా ఇచ్చి వారిని రక్షించారట. మరి కొంత దూరం వచ్చేసరికి గొల్ల ఇల్లు వచ్చినట్ట. ఆ రోజు ఆదివారం నారాయణ భట్టు చెప్పిన మాదిరి పూజ చేసుకుని కథ చెప్పుకుంటున్నారట. వారిని మెచ్చి అష్టైశ్వర్యములు ఆయురారోగ్యాలు సిరి సంపదలు ఇచ్చారట. నెడబాయకుండా వారిని కాపాడి రక్షించినారట. ఇంకా కొంత దూరం వచ్చేసరికి చెల్లెలి ఇల్లు వచ్చినదట. అక్కడ వారు రామదేవుని కథ చెప్పుకుంటుంటే బంగారపు తుంగుటుయాల్లో ఊగుతున్నారట. వారిని మెచ్చి ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి సిరి సంపదలు కాపాడి రక్షించారట. అప్పుడు నారాయణమ్మ తన ఇంటికి అన్నయ్య వచ్చాడని కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చి దాహానికి మజ్జిగ ఇచ్చి మర్యాదలు చేసి అప్పుడు నారాయణ భట్టు అమ్మాయి నన్ను ఇలా మర్యాద చేయనక్కర్లేదు, నేను రామదేవుని తీసుకొని వచ్చుచుంటుని నీవు నీ భర్త ఇంటికి రావాలని మనం అందరం పూజ చేసుకుందాము అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆమె సంతోషంతో అలాగే వస్తానని నారాయణ భట్టు ఆమె భర్త నారాయణమ్మ ఆమె భర్త నారాయణ రామదేవునితో సహా వారందరూ బయలుదేరి వారి గ్రామంలో పొలిమేరలకు వచ్చేసరికి ఆ గ్రామంలోని వారు కొందరు చూచి పరుగున పోయి వారి తల్లిదండ్రులతో ఏమండాయి నాగంభట్టు గారు మీ అబ్బాయి అమ్మాయి అల్లుడు ఇంకెవరెవరో బయలుదేరి వచ్చుచున్నారు అని పరుగున వెడలు చెప్పారు. అప్పుడు ఆ నారాయణ భట్టు తల్లిదండ్రులు పరుగున వచ్చి సంతోషంతో కుమార్తెను కౌగిలించుకోబోయారట. అప్పుడు నారాయణ భట్టు చూచి అమ్మ నన్ను ముట్టుకోవద్దు, నేను రామదేవుని తీసుకొని వచ్చుచున్నాను. మీరు మన ఇంటికి వెళ్ళి 4 మూలలా దులిపి నల్లగా అలికి తెల్లగా ముగ్గులు పెట్టి పచ్చగా పసుపు రాసి మామిడి తోరణాలు కట్టి ఒక పీటకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి తూర్పు తీసి ఈశాన్య మూలముగా ఉంచి రామదేవుని పటము పెట్టి గోధుమ నూక పంచదార ఆవుపాలు కలిపి ప్రసాదం 5 వంటలుగా చేసి పూజకు అన్ని సిద్ధం చేసి నాకు కబురు చేయండి, అప్పుడు నేను రామదేవుని తీసుకుని వచ్చేదనని చెప్పాను. వారు సంతోషంతో ఇంటికి వచ్చి 4 మూలలా దులిపి అలికి ముగ్గులు పెట్టి పచ్చగా పసుపు రాసి మామిడి తోరణాలు కట్టి 4 మూలలా వెదకగా ఒక పుచ్చిపీట కనిపించిందట. ఆ పూటకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి కుమారుడిని చెప్పిన ప్రకారం అన్ని సిద్ధం చేసినదట. నీవు రామదేవుని తీసుకురమ్మని కుమారుడిని కబురు పంపాను. అప్పుడు నారాయణ భట్టు సంతోషంతో రామదేవుని భుజములపైకి ఎక్కించుకొని ఆ గ్రామంలోని 4 వీధులు ఊరేగించి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి రామదేవుని నీతో తండ్రి మా ఇంటిలో మీరు కుడిపాదం పెట్టవాలని ప్రార్థించాను. అప్పుడు ఆ రామదేవుడు వారి ఇంటిలో కుడిపాదం పెట్టేసరికి అది పెద్ద ఇంద్రభవనంగా మారిపోయినదట. అప్పుడు నారాయణ భట్టు రామదేవునితో నేను అపరాధిని కాబట్టి నాకు ఉన్న ఈ పుచ్చిపేట సింహాసనమునకు దయ ఉంచి తమను కూర్చుండవాలి నన్ను వినయముగా ప్రార్థించను. ఆ మాట రామదేవుడికి దయ కలిగి ఆ పీట మీద కూర్చుండేసరికి అది వజ్రాలు వైడూర్యాలు కెంపులు మాణిక్యాలతో చేసిన బంగారపు సింహాసనముగా మారిపోయిందట. అందులో హనుమ సీత లక్ష్మణ భరత శత్రుడు
పరివార సహితముగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి తన ఇంటిలో ఆశీనులై వెలిసినారట. అప్పుడు రామదేవునికి వ్రతం చేసుకుందాం అనుకునేది. అంతలోనే ఎక్కడో నుంచో ఒక బీద బ్రాహ్మణుడు వచ్చి, ఏమంటే నాగంభట్టు గారు, మీ అబ్బాయికి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాం, ఒప్పుకుంటారా అని అడుగుగా, పెళ్లి చేస్తానంటే వద్దంటానా బాబు, అలాగే చేద్దామను. నేను నాగంభట్టు గారు పందిళ్ళు వేయించి కూర్చుని ముత్యాలు తోరణాలు కట్టి కూర్చుని ముత్యాలు తలంబరాలు పోసి 70 యాగంలో నారాయణ భట్టు పెళ్లి చేశారట. నారాయణ భట్టు పెళ్ళైన తర్వాత నాగంభట్టు భార్య నారాయణమ్మ, భట్టు భార్య నారాయణమ్మ, ఆమె భర్త వారంతా రామదేవుని వ్రతం చేసుకుని 5 లక్షవారములు 5 ఆదివారములు పూజ చేసి నైవేద్యములు పెట్టి కథ మానకుండా చెప్పుకుంటున్నారట. వారి భక్తికి మెచ్చి రక్షించినారట. ఈ నోము ప్రపంచమంతా నోచిన వారందరూ అష్టైశ్వర్యవంతులమై సుఖముగా ఉండిరి. శ్రీరామ కథ సంపూర్ణం. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం శ్రీరామ రామవరాననే మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీగుణాత్మనే చక్రవర్తి తనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీగుణాత్మనే చక్రవర్తి తనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఒక్క ఉందక్కడన్నా ఒక్క అంటే సమయం తప్ప ఒక్కడే దీంట్లో చాలు. 11 రూపాయలు. జాకెట్ ముక్క లెక్కేసుకో. లెక్కే బాబాయ్ 10 రూపాయలు ఇచ్చి రూపాయి ఉన్నానా? చల్లలేదు. దేవుడికి కాసు ఎక్కువ పెట్టుకుంటుందే. దేవుడికి కాదు, అమ్మాయికి ఇవ్వడానికి. అడిగామా చల్లంతా అమ్మాయికి ఇంటిలే. చాలు చాలు చాలు. ద్రాక్ష అయ్యో ద్రాక్ష అంటున్నా. శ్రీరామచంద్రమూర్తి తండ్రి నాయన ఈ వారం ఇక్కడ చేసుకోవాలని రాసి పెట్టావా తండ్రి నాయన? శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీగుణాత్మనే చక్రవర్తి తనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. సర్వమంగళమాంగళ్యే సర్వార్థ సాధికే సర్వోదయమపి గౌరీ నారాయణి నమస్తే కర్పూర నీరాజనం స్వామి కర్పూర నీరాజనం. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే బ్రాహ్మణ తాంబూలం. యాపిల్, నవద్రాక్ష, కిస్మిస్ ద్రాక్ష, శ్రీఖండ